So I have started recording now. So those of who missed the session, they can catch up later. So at the beginning, a few updates. প্রথম update হচ্ছে যে in terms of timing. Now I am sure you may have had this update from other units already that the lecture time from coming weeks will be shortened due to Ramadan. So due to Ramadan, our lecture will start at 4 p.m. Have you got this update from other subjects as well? Yes, sir. Already Yes, sir. received mail from Breck University. Right. So chapter থেকে যদি শুরু করি আমরা, we will try to finish it off well before the iftar timetable because I don't want to interrupt your iftar. So iftar time হচ্ছে বাংলাদেশে মনে হয় 6:30 না possibly? More or less মনে হয় কিছু কম বেশি হবে কারণ টাইম বাড়বে কমবে এই ধরনের কিছুই আছে. So we will try to finish by 6 o'clock, but even before that, যাতে করে আমরা সবাই কিছুটা সময় আর কি দিতে পারি মাঝখানে যদি আমাদের নামাজের বিরতি দিতে হয় সেটাও আমরা দিব এবং এভাবে করে আমরা just will try to accommodate our ritual which is what we have to follow being a Muslim majority country but being this is obviously respecting all other religion, but Ramzan jehetu amader the biggest occasion to celebrate, so we will try to celebrate the everything about Ramzan. So, but I will try that nothing gets interrupted. Among the fact that we have already covered 7-8 weeks already in this course, that means we have come towards the probably the end of this course. Okay, so that's a good sign. And in our today's session, we will try to reflect on some key topics and some key updates, some key highlights, and assessments and everything we will talk about today. So it is actually week 9 since we started in this course. We had a break in between, which was week 7. So week 7 was our midterm break. So this is when we will talk about the second last topic in the project management process, which is controlling. আমরা প্রথম থেকে কথা বলে এসেছি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রসেসের যে স্টেপগুলো আছে আমরা জানি 5টা স্টেপ আছে আমরা প্রথমে ইনিশিয়েশন নিয়ে কথা বলেছি তারপর আমরা প্ল্যানিং নিয়ে কথা বলেছি এরপরে আমরা এক্সিকিউশন নিয়ে কথা বলেছি 2 সপ্তাহ এক্সিকিউশনের পার্ট হচ্ছে স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এই ধরনের আরো বেশ কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমরা কথা বলেছি সেগুলো নিয়ে I did not upload those short lectures in the last couple of weeks as I was extremely busy, but I have shared the recorded version of our class. In recorded version, I covered everything that I was supposed to cover. So hopefully you have had a chance to look into those recorded sessions. You will find the recorded version into our YouTube channel, like the YouTube channel that I have created to upload the lecture to this unit, and also in Box as well. And I have emailed you the links as well. The lecture notes and everything is also there, so feel free to pull up those resources and keep updating yourself. In our today's discussion, we're going to talk about monitoring and controlling, which is the 4th step in the project management process. We'll go through that. We will also go through some of the discussion regarding assessment 3, which is the project plan. Last week I promised I will talk about this in this week, so I would definitely talk about this, and then we will talk about some other issues towards the end.
Um, so, before I start, just a quick health checkup because I want all of you to ensure that you're all healthy, remaining safe, maintaining social distancing, observing all the health guidelines, because I think health should be the topmost priority at this stage. Project management and your education can everything wait, but your health would not wait. So looking after yourself, and not only yourself, your family members and people around you is the most important priority. So are you all safe and taking care of yourself? So my sister is COVID positive. আব্বু আম্মুর আজকে টেস্টটা করালাম, দেখা যাক আল্লাহ ভরসা। Okay, that's very sad to hear. শুনে খুবই কষ্ট পেলাম। I hope the situation gets better for you, Fahim. Just health checkup, Farhan. Farhan, how is your family and how are you doing? Sir, Alhamdulillah, Abba হচ্ছে করোনা নেগেটিভ আসছে লাস্ট উইক, সো ইটস ফাইন নাও, এভরিথিং ইজ ফাইন। আমিও ভালো আছি, আম্মা আব্বা সবাই ভালো আছে, আলহামদুলিল্লাহ। That's very good. Very pleased to hear that. Borkatullah, how are you? How are you? How is your family? Sir, আল্লাহর রহমতে স্যার সবাই ভালো আছে, all are good. We take all precautions from the beginning. That's why my family is out of danger. Oh, very good. That's very pleased to hear. Inzamam, how are you and how is your family? কেমন আছো সবাই? আমি ভালো আছি স্যার। ফ্যামিলি মেম্বাররা আসলে খুব বেশি একটা ভালো নেই স্যার। বাসায় 3 জন খুবই অসুস্থ, 3টা মেজর অপারেশন হইলো 3টা ফ্যামিলি মেম্বারের, ইনক্লুডিং আমার লিটল সিস্টারের। সো খুব বেশি একটা ভালো নেই স্যার। Very sorry to hear this. Yes, it definitely hurts when people around you are sick, এবং এটা definitely সবকিছুকেই impact করে. So my thoughts with you, এবং I hope যে inshallah everything gets better for you. Atikul? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার হঠাৎ করে স্যার এই সেমিস্টারটা একটু ডিভাস্টেটেড অবস্থায় চলে গেল স্যার। এই কিছুদিন আগে আমার ওয়াইফ খুব অসুস্থ ছিল, আপনাকে বলেছিলাম, ওকে একটু রেখে এসেছি ওর বাসায়। তারপর আমার আব্বু কোভিড পজিটিভ হলো, এখন ভালোর দিকে। ভাইয়া এখন বড় ভাই আর কি, ও কোভিড পজিটিভ। তো 3-4 দিন আগে একটু হসপিটালে নিতে হয়েছে জাস্ট একটু স্যাচুরেশনটা ঠিক করার জন্য, বাট ডাক্তার বললো যে খুব বেশি সমস্যা হবে না, 2 দিন পরে যদি সব ঠিক থাকে আবার ব্যাক করে নিয়ে আসতে পারবে। ইন দ্য মিন টাইম আমার শরীরেও মানে চিন্তা করতে করতে খুব খারাপ, সবকিছু মিলে আর কি একটু ডিভাস্টেটেড অবস্থা স্যার। আসলে মেনটেন করতে পারছি না সবকিছু, দোয়া করবেন স্যার। No, of course, definitely my thoughts and prayers with you and your family. Inshallah সবাই ভালো হয়ে যাক তাড়াতাড়ি, এটাই দোয়া করি। আসলে কখন কিভাবে আমরা কে বিপদে পড়ে যাই আমরা জানি না, এবং see the truth is যে every one of us, we will have to go through situations in life. It's either with our health, it's either with our money, it's either with our family members. কোনো না কোনো ভাবে কেউ না কেউ affected হবই আমরা, এটা হচ্ছে মানে obvious. So I just feel sorry for your family, but I hope যে ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। রাহেদুল, কেমন আছে সবাই, বা how are you doing? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Till now I am fine and my family also fine, and I am on the way to home, sir, so I have to mute now. Okay, sure, please do. Because we know যে খুব soon আবার লকডাউন একটা সিচুয়েশন আবার শুরু হতে যাচ্ছে, সো মোবিলিটি অনেক কমে যাবে, অনেকে হয়তো বাসাতেই থাকতে হবে, বা কারো কারো হয়তো জরুরি প্রয়োজন হয়তো বাইরে যেতে হবে। সো definitely plan those events as and when needed. Shafiq, how are you? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, ভালো আছি এখন পর্যন্ত।
সবার অবস্থা তো খারাপ। আই ডোন্ট নো যে কতক্ষণ ভালো থাকতে পারবো আমরা। Yes, it is very concerning. We just can do our best. That's the only thing. আমরা নিজেরা যতখানি ভালো থাকার চেষ্টা করতে পারি, নিজেদেরকে ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে। So just try your best. Inshallah, everything will be fine. Sharmin, কেমন আছো সবাই? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমার ফ্যামিলি মেম্বারসও আপাতত ভালো আছে, but I'm really sorry about my classmates. Most of them are really suffering. I hope সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। No, very well said. Thank you so much. And appreciate being concerned for your classmate as well, and good to hear that you're safe. Amin, how are you? স্যার চিন্তাও ভালো আছি, ফ্যামিলি মেম্বারও ভালো আছে, বাট একটু টেনশনে আছি। লকডাউনে অফিস ছুটি মেবি পাবো না, তো একটু টেনশন লাগতেছে আর কি। Yes, so definitely you're all into something, but whatever that is, please take care of yourself and try to keep your health and well-being on top of everything. If someone needs any special adjustment in terms of your assessment, in terms of any other support that we can provide from the university's end, we will do. I can do my best at this unit to help you to ease off your load with the assessments and everything. If that's the case, please get in touch with me individually. I'm more than happy to organize the special adjustment and if there's anything that is needed from you. All right. So I'm doing fine as well, thank you. I am here and I have always kept health as my top priority. So looking after my health and well-being, that has always been my top priority. So COVID has taught us, COVID আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, এবং one of the best thing that probably we have all learned যে our immunity, building our resilience is the most important thing, because একটু সময় আমি নষ্ট করছি প্রথমে আসলে অন্যান্য বিষয়ে কথা বলে, and then I'll right into project management. I think somehow I'll definitely connect all of this discussion to our project management as well. But I thought it's important to talk about these important matters, just to, I guess, recalibrate our focus. I can tell you, in order to be if you want to have a best life, you need to create yourself to be adaptive to the best life. Best life ke create korar jonno, you have to take yourself to that best shape. And best shape মানে আমি খালি physical shape এর কথা বলছি না, in all regards. That includes your mental space, that includes your physical space and everything. So এই বিষয়গুলোর জন্য নিজের health and immunity, these are really important. So keep working on those, যে কিভাবে bad habit গুলোকে পরিহার করা যায়, কিভাবে করে আরো healthy life lead করা যায়, কিভাবে করে routine life lead করা যায়, কিভাবে করে আরো disciplined হওয়া যায়। এই যে বিষয়গুলো, এগুলো আর কি খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের কালচারাল কিছু ইস্যুস আছে যেগুলো অবভিয়াসলি আমাদেরকে অনেকখানি এফেক্ট করে, যেমন বেশি রাত জাগা, এটা একটা বড় অভ্যাস, এবং এটা আমার ছিল, আমি স্টিল এখনো হয়ে যায় মাঝে মধ্যে, বিকজ ক্লাস নিতে যেই হয়ে যায়, বাট তারপরেও এটা একটা ব্যাড হ্যাবিট দেখা যায়। এবং লং টার্মে, আমি গতকালকে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম সম্ভবত প্রথম আলো থেকেই, যে বলা হচ্ছে যে বেশি রাত জাগা মানুষদের বেশ অনেকগুলো প্রবলেম হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে গড় আয়ু কমে যাওয়া, তারপরে তাদের আরো অনেকগুলো ব্যাড ইম্প্যাক্ট আছে, এবং এটা সায়েন্টিফিক অনেক কিছু এক্সপ্লেনেশন আছে, বিকজ our body needs rest, এবং night is the time when we need to give our body rest. আমরা যদি আমাদের বডিকে রেস্ট না দিই, it's definitely going to affect our well-being in the long term and also in the short term in many ways. So এই যে বিষয়টা, তারপর আমাদের ফুড হ্যাবিট তো হচ্ছে একটা বড় প্রবলেম আমাদের জাতীয়, যে ফুড হ্যাবিটটা, এটা হচ্ছে একটা বিগেস্ট প্রবলেম, যে আমরা
দেখা যায় যে খাওয়ার সময় ভাত বেশি খাই আর গরুর মাংস বেশি খাই, কোলেস্টেরল যুক্ত খাবার বেশি খাই, এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় আছে। সো এই বিষয়গুলো কি ট্রাই টু মেনটেন, বিকজ এই যুগে নিজেকে ভালো রাখা অনেক সহজ, বিকজ সোশ্যাল মিডিয়া আছে, তারপরে ইউটিউব আছে, এগুলো থেকে দেখে অনেক কিছু শেখা যায়। So please try to adhere to these guidelines, because if you want to become a project manager, you need to be able to manage yourself as well. See, a manager can manage everything. The word manager refers to one who is good at managing everything. So it's not only about project, it's also about managing other things. You should be able to manage other aspects of your lives. If you cannot manage other aspects of your life, you can never be a good project manager. So please maintain those things. It's really important. So yeah, I like to start very slowly. Slow start is good because we've got a like dense session. So এবার আমরা একটু কথা বলি আমাদের অ্যাসেসমেন্ট গুলো নিয়ে। সো অ্যাসেসমেন্ট মধ্যে কুইজ হয়ে গেছে আমাদের 2টা, এবং আরেকটা কুইজ বাকি আছে আমাদের, যে কুইজটা আমরা বলেছিলাম যে 2টা কুইজ হবে ছোট ছোট, এবং তার মধ্যে যেটা বেস্ট কুইজ হবে উই উইল টেক দ্যাট, এবং যেটা খারাপ হবে সেটা উইল এলিমিনেট দ্যাট। সো এর পরের যে কুইজটা আছে সেই কুইজটা হচ্ছে উইক 10 এ, এবং সেই উইক 10 এর যে কুইজটা আছে সেই কুইজটা হবে বেসড অন এভরিথিং দ্যাট হ্যাজ বিন কাভার্ড আপ টিল উইক 10, সো হুইচ ইজ নেক্সট উইক। সো কুইজ আমরা সাধারণত এর আগেও দেখেছি যে আমরা কুইজগুলো নিয়েছি হচ্ছে শনিবারে, এবং আমি কুইজের লিঙ্কটা অনেক লম্বা সময় ধরেই খুলে রাখি যাতে করে সবাই দিতে পারে, বিকজ যেহেতু only one attempt allowed, so I help everyone to be able to join. So please do the quiz next week. আমরা কুইজ নিয়ে আরো কথা বলবো, নেক্সট উইকের লেকচারে ইনফ্যাক্ট কথা বলবো। এখনই আমাদের কুইজ নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বা নতুন করে পড়তে হবে এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। আমরা নেক্সট মানডেতে এটা নিয়ে কথা বলবো, বিকজ কুইজটা হবে নেক্সট মানডের পরের যে শনিবার আসছে সেই শনিবারে। ইন্ডিভিজুয়াল রিপোর্টটা নিয়েও একটু কথা বলি, বিকজ আমি যেহেতু মার্কিং করা শুরু করেছি এবং শেষও হয়ে গেছে অলমোস্ট, এখন আমি জাস্ট আর একটু রিভাইজ দেই মার্কগুলো দেওয়ার পরে, এটা একটু এডিট করে, বিকজ আমি অ্যাসাইনমেন্টের ভেতরে গিয়ে যেটা করি যে ট্র্যাক চেঞ্জ অপশনে গিয়ে সবাইকে ফিডব্যাক গুলো দিই বা আমার কমেন্ট গুলো লিখে দিই, তো যার জন্য একটু সময় একটু লাগছে, but I'm trying to give you good feedback. So most of you have done well, so don't be alarmed, everything is fine. So এই সপ্তাহের মধ্যেই গ্রেডটা চলে আসবে, 2-1 দিনের মধ্যেই, এবং অন্যান্য গ্রেডগুলো কুইজের গ্রেডগুলো চলে আসবে। কুইজে 2-1টা প্রশ্নতে একটু ভুল ছিল, ভুল বলতে অ্যানসারে একটু ভুল ছিল, এবং এটা আমার কিছুটা কনফিউশনের জন্য, এবং আই ডিড টক অ্যাবাউট দিস লাস্ট উইক, এবং আমি শেষেও আজকে কথা বলবো ইনফ্যাক্ট 2-1টা টপিক নিয়ে যে এরিয়াগুলোতে আমার একটু কনফিউশন ছিল। সো it's a great learning opportunity for me as well. আমিও কিছু জিনিস আমার একটু ভুল ধারণা ছিল যেটা ঠিক হয়ে গেছে, এবং I learned from you guys, so thanks to you for that. So সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। Let me talk about the রিপোর্টটা নিয়ে একটু কথা বলি আমরা, যে প্রজেক্ট প্ল্যান যেটা নিয়ে কথা বলবো এবং সেটার যে টেমপ্লেট আছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলি, বিকজ প্রজেক্ট প্ল্যান হচ্ছে আমাদের বিগেস্ট রিপোর্ট, যেটা ডিউ হচ্ছে উইক 11 এ। উইক 11 এর লাস্ট ফ্রাইডেতে 10টার সময় হচ্ছে রিপোর্টটা ডিউ। I don't know if you already have started working on that or not, but if not, please do. At least start to build the skeleton of the report, এবং allocate the parts to your respective team member, like whoever is responsible for which section, so that everyone can take the responsibility and start to build it from the scratch. So skeletonটা দাঁড় করানোটা হচ্ছে really important. So আমি একটু skeletonটা নিয়ে একটু কথা বলি, because যেহেতু এটা একটা important assessment, এবং not only for the sake of assessment, because if you want to be a project manager, you should know how to write a project plan.
তো প্রজেক্ট প্ল্যানের যে টেমপ্লেট সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো আমি, এবং if you have any question while I talk about this, feel free to ask me your question. Let me just pull up the format. এই টেমপ্লেটটা আসলে শেয়ার করাই আছে উইক 6 এর যে সেকশনটা, সেখানে টেমপ্লেট বলে একটা সেকশন আছে, সেই সেকশনটা আর কি সবার জন্য আর কি আছে। However, this is just like a template যেটা হচ্ছে যে not set in stone. If you have anything different, then I don't have any problem with that, as long as you tick the essential boxes. Essential যে বক্সগুলো আছে সেগুলো ঠিক করলেই হবে। So ঠিক এটার মতোই হতে হবে your template, not necessarily. You try to improvise this, you're more than welcome to do it. No problem at all. আচ্ছা, এবারে আমি ওর স্ক্রিনটাকে একটু শেয়ার করি। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে you can definitely raise your hand. একটা হাত তোলার একটা বাটন আছে তোমাদের স্ক্রিনে, so please use that if you have got any question. Okay, so I hope you can all see my screen now. এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট প্ল্যানের একটা টেমপ্লেট, একটা বেসিক টেমপ্লেট, বাট ডেফিনেটলি অন্যরকম হতে পারে। অলরেডি আমাদের একটা হাত উঠেছে, বরকতুল্লাহ, প্লিজ। Last class I did the first session, but due to connection I don't attend to the last session or second session. I talked regarding the group formation. It's already done. Yes, as far as I know, my knowledge, group formation is already done. Everyone has formed or found a group already. Now, if you haven't, যদি problem থেকে থাকে, so you're not in a group yet, right? Yes, sir. Okay, so এটা আমাদের সমাধান করতে হবে. So thanks for highlighting this. Is there anyone on the same boat? Sir, actually in our group we have two members in group, sir. Okay, we need a members in group. oh, that's good. So there you go. So Raidul, who else do you have in your group? Sir, আমি আছি স্যার, আমিন হাসান। Okay, that's good. So Amin, Rahidul, and Borkatullah can form the group. Mr. Amin. Yeah, okay. Borkatullah, is that okay with you? Can you join with Rahidul and Amin? Okay, sir, but how can I contact? I don't Okay. know personally. All right. So Amin or Rahidul, can you please share your email with Borkatullah? Just type in your email. Borkatullah can see that in the chat screen. Just write your email, and they would be able to Name connect. ID, yes, sir. I'll share. Okay, so already. Okay. Yeah. So yes, we will solve this problem. Wahidul, sorry, no, Wahidul, we got a message from Wahidul that he can't join the class. That's all right. So Borkatullah, thank you so much for addressing this matter. We have sorted this thanks to Rahidul and Amin. So I'm hoping that the rest of the people, whoever is listening to this later on, you already have a group. If not, it is absolutely essential that you get in touch with me immediately so that we can organize your group as well. Okay, all the contacts and everything has been shared on the chat screen, so you guys can just tap into each other and then start working. Okay, going back to our project plan discussion. So when do we write a project plan? কখন project plan আমরা তৈরি করি? Who can reflect on that?
After the project charter, sir. Okay, more specifically, yes, project charter এর পরে ঠিক বলতে গেলে জিনিসটাকে একটু কনফিউজিং হয়ে যেতে পারি আমরা আরো যদি প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভাল এর পরে স্যার project after the approval এর project পরে approval that sounds more appropriate because project charter ইনিশিয়েশনের পরে yes initiation এর পরে that's right so project charterটা আমাদের হচ্ছে ডেফিনেটলি আগে সাবমিট করি আমরা কিসের জন্য আমাদের প্রজেক্টটাকে অ্যাপ্রুভ করার জন্য so that আমাদের স্পন্সর বা আমাদের অন্য যে স্টেক হোল্ডার আছে they read through the project charter which is like a summary এবং তারপরে সেটাতে তারা অ্যাপ্রুভাল দেয় এই অ্যাপ্রুভালটা পাওয়ার পরে আমরা প্ল্যানিং স্টেজে যাই এবং সেই প্ল্যানিং স্টেজে যেই আমাদের শুরু হয় যে আমাদের প্রজেক্ট প্ল্যানিং এর কাজটা এবং এই স্টেজেই আমরা কিন্তু একটা প্রজেক্ট প্ল্যান তৈরি করি সো ইয়েস ইউ আর অল রাইট বাট উই জাস্ট নিড টু কিপ ইন মাইন্ড যে প্রত্যেকটা অবজেক্টিভ হচ্ছে এক একটা সেপারেট অবজেক্টিভ থাকে যেমন প্রজেক্ট প্ল্যানের অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আমাদের প্ল্যানটাকে এক্সিকিউট করা সাকসেসফুলি বা হোল প্রজেক্টটাকে whereas প্রজেক্ট চার্টারের অবজেক্টিভ হচ্ছে শুধুমাত্র প্ল্যানটাকে অ্যাপ্রুভ করা এই বিষয়গুলো আর কি একটু স্পেসিফিক নাও প্রজেক্ট প্ল্যানিং এর যে স্ট্রাকচার দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা এর আগেও বলেছি যে ফেলিং টু প্ল্যান ইজ প্ল্যানিং টু ফেল তাই না যে আমরা যদি সঠিকভাবে প্ল্যান করতে না পারি আমরা কিন্তু আসলে we will fail to if we fail to plan we are planning to fail আমাদের definitely we know যে আমরা ফেল করবই it's obvious so project প্ল্যানটা হতে হয় খুবই কম্প্রিহেন্সিভ যেখানে ছোটখাটো সব বিষয়গুলোকে আর কি তুলে ধরতে হয় সো প্রথমেই আমরা প্রজেক্ট প্ল্যানের শুরুতেই আমাদের একটা প্রজেক্টের টাইটেলটা আগে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে হোয়াট ইজ আমাদের টাইটেলটা কি সেই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা দিয়ে শুরু করব এবং জেনারেলি ইটস এ গুড আইডিয়া টু স্টার্ট উইথ অ্যান এক্সিকিউটিভ সামারি যেটা আমরা এর আগেও প্রজেক্ট চার্টারের ক্ষেত্রেও আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম যে একটা এক্সিকিউটিভ সামারি থাকলে যেটা হয় যে ইট গিভস ক্ল্যারিটি এবং যারা অডিয়েন্স যারা পড়বে যারা রিডার প্রজেক্ট প্ল্যানটা তাদের কিন্তু হয়তো ধৈর্য থাকবে না যে পুরো পাতা উল্টে প্রত্যেকটা জিনিস দেখা যে WBS গুলো বা প্রজেক্টের বাজেট বা সবকিছু খুঁটি পড়ার কিন্তু সময় নেই যারা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে জড়িত এই জন্য খুব সুন্দর একটা সামারাইজ একটা এক্সিকিউটিভ সামারি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্ট প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে তো সেটা আমাদের লিখতে হবে এবং সেই এক্সিকিউটিভ সামারির ক্ষেত্রেও বলা হয় যে সাধারণত এক্সিকিউটিভ সামারিটা সরি আজকে ইট ওয়াজ এ ফুল অন সেশন আমার দিন ছিল আজকে মানে একদম প্যাকড সকাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার এখানকার কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তারপরে একটু আগে আমার একটা সেশন ছিল আমাদের ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে একটা 2 ঘন্টার একটা সেশন সো I feel like I've been talking for like long time so my apologies if I just yawn and look a bit dizzy at times so planning এক্সিকিউটিভ সামারিটা সাধারণত লিখতে হয় হচ্ছে যখন পুরো প্ল্যানটা আমাদের তৈরি হয়ে যায় এবং তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে আমাদেরকে খেয়াল করতে হয় যে আচ্ছা কোন পার্টটা আছে যে পার্টগুলো আমাদের উল্লেখ করতে হয় বিকজ এক্সিকিউটিভ সামারিটা হচ্ছে যে একটা বার্ডস আই পার্সপেক্টিভ যেটা পড়লে যে কেউ রিডার যেন বুঝতে পারে যে ভেতরে কি আছে অর্থাৎ উপরের যে মুখবন্ধ বইয়ের যে মুখবন্ধ থাকে যে প্রিফেস সেটার মতন প্রজেক্ট অবজেক্টিভ এটা হচ্ছে নেক্সট একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং আউটলাইন যেখানে আমাদের প্রজেক্টের অবজেক্টিভ গুলোকে সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে যে এই প্রজেক্টের অবজেক্টিভ গুলো কি কি এবং সেটা সাধারণত অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে আমরা এর আগেও ডিসকাস করেছি অনেকটা যে স্মার্ট অবজেক্টিভ সো সেই বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে যে স্মার্ট অবজেক্টিভটা যেন ফলো করা হয় স্মার্ট প্রিন্সিপালটা যেন ফলো করা হয় নেক্সট টপিক হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড টু দ্য প্রজেক্ট অর্থাৎ প্রজেক্টটার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে
এই জিনিসটা কিন্তু আমরা প্রজেক্ট অবজেক্টিভের আগেও দিতে পারি। এই যে সিকোয়েন্স গুলো আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু নট সেট ইন স্টোন। সেটা মনে করার দরকার নাই যে এটার পরে এটা হতেই হবে বা এটার পরে এটা হতেই হবে। ইউজুয়ালি you can also start with a background or introduction, যেখানে প্রজেক্টটা সম্পর্কে একটু ডেসক্রিপশন দিয়ে যে এটার যে একটা নিড অ্যানালিসিস করা, যে কেন এই প্রজেক্টটা নিয়ে আমরা কেন কাজ করতে যাচ্ছি এবং এটার প্রয়োজনীয়তাটা কি, সেই বিষয়টাকে তুলে ধরা, দ্যাটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। সো সেই বিষয়টা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য প্রজেক্টে। Put a brief background of why the project was initiated. Okay. পরের সেকশন হচ্ছে কি ডেলিভারেবলস। এই বিষয়গুলো নিয়ে এর আগেও কথা বলেছি আমরা। প্রজেক্ট চার্টারের মতন এখানেও ডেলিভারেবলস গুলো আমাদের উল্লেখ করতে হবে এবং টার্গেট, ক্লোজিং ডেট বা ডেডলাইন, সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে, সেগুলো আমাদের লিখতে হবে। তারপরে একটা সেকশন আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই সেকশনটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের প্রজেক্ট প্ল্যানে আর কি উল্লেখ করতে হবে যে চার্টার সাইনিং ডেট, অর্থাৎ প্রজেক্ট প্ল্যানের যে আমাদের আগের যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে ইনফরমেশন, সেই জায়গাটাতে আমাদেরকে একটু ক্লিয়ারলি আমাদের ই করতে হবে। বিকজ প্ল্যান যারা পড়তে যাবে এই মানুষগুলো যেন জানতে পারে যে ওকে প্রজেক্ট চার্টারটা কবে সাইন হয়েছে। বিকজ আমি যদি প্ল্যানটা সাবমিট করি আজকের ডেটে এবং চার্টারটা সাবমিট করি অ্যাজ এ লাইক maybe 3 months ago or maybe 6 months ago, so it does suggest that there was a time যে এখানে একটা গ্যাপ ছিল এবং এই গ্যাপটা কিসের জন্য, এই বিষয়টা। সো এইরকম আরো বেশ কিছু বিষয় আছে যে প্রজেক্ট প্ল্যান ফাইনালাইজেশন ডেট, তারপর প্রজেক্ট প্ল্যান ফাইনালাইজেশন ডেট অ্যাকচুয়াল, এই যে কিছু বিষয় এইগুলো সবগুলো জানতে হবে। সো এই বিষয়গুলো উল্লেখ করা প্রজেক্ট প্ল্যানে খুব ইম্পর্টেন্ট। চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট বলে একটা সেকশন আমরা রাখতে পারি, যে এই সেকশনটাতে আমরা চেঞ্জ নিয়ে কথা বলবো। চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কিন্তু আমরা এক্সিকিউশন যখন কথা বলেছিলাম তখন আমরা চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট নিয়েও কথা বলেছিলাম। We know that the only thing that is constant in this world is change. It sounds a bit too interesting, isn't it? Like the only thing that is constant is change. এবং that's true, যে চেঞ্জ জিনিসটা হচ্ছে obvious এবং চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট বলে একটা একটা কালচার আছে বড় বড় অর্গানাইজেশন গুলোতে, যেখানে they talk about change management, they train their employees on change management, যে কিভাবে র্যাপিডলি চেঞ্জের সাথে নিজেকে আর কি আপগ্রেড করা যায় এবং অ্যাডপ্ট করা যায়, সেই জিনিসটা হচ্ছে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা সবসময় মাথায় রাখতে হবে এবং চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের একটা নাও আমাদের নট নেসেসারিলি আমরা কিন্তু টেবল আকারেই এভাবে করে দিতে হবে, এটা নট নেসেসারিলি, আমরা কিন্তু অ্যাজ এ ন্যারেটিভ ফরম্যাট। স্যার সরি, আমি অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের পার্টটা বুঝিনি, একটু শুনতে পারিনি আমি, একটু যদি বলতেন। শিওর। ওকে, সো একটা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট জিনিসটা একটা অবভিয়াস একটা ফ্যাক্টর, যেটা অবশ্যই হবেই। ইনএভিটেবলি দেয়ার উইল বি সাম চেঞ্জেস এবং সেই চেঞ্জটা হতে পারে ডিফারেন্ট টাইপের, বিকজ ম্যান পাওয়ার চেঞ্জ হতে পারে, তারপরে প্রজেক্টের ডিরেকশন চেঞ্জ হতে পারে, প্রজেক্টের রিসোর্স যে কনস্ট্রেইন বা রিসোর্স রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হতে পারে। সো এই চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট বিষয়টা একটা অবভিয়াস phenomena বা একটা factor which really needs careful attention. So change management is another very important topic that you need to embed into your project management plan. Now, you may not have to have the entire change management plan into the project plan, but just the summary of what exactly are the areas where you have applied the change management concept. So এক্ষেত্রে যদি কোনো কিছু বিষয় থেকে থাকে সেই জিনিসগুলো উল্লেখ করতে হবে। Even if there's nothing, at least you should highlight যে there will be possibilities of some changing in the resource allocation or something like that. So those matters will be addressed as and when needed. So what's your strategy? Probably সেখানে কিছু strategy mention করা ভালো, যে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের আমাদের স্ট্র্যাটেজি গুলো কি হবে, আমরা এটাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করব, এই বিষয়গুলো আর কি উল্লেখ করতে হবে একটু। Okay, sir. Thank you. Okay, that's good. Scope and time management plan.
সো আমরা এর আগেও কথা বলেছি, যখন প্রজেক্ট চার্টার নিয়ে কথা বলি আমরা, তখন উই নিউ যে প্রজেক্টের স্কোপের মধ্যে কি কি আছে, এবং টাইম ম্যানেজমেন্টের কথা যদি আমরা বলি যে কিভাবে কখন কোন তারিখের মধ্যে জিনিসগুলোকে অ্যাপ্রুভ করা হবে বা অ্যাপ্রুভ করা হবে না, সেই বিষয়গুলো আর কি উল্লেখ করতে হবে। এবং সেই স্কোপ কি কি আছে একটা প্রজেক্টের, সেই স্কোপটাকে আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারি বাই মিনস অফ সাম ডেলিভারেবলস, যে কি ডেলিভারেবলস গুলা কি কি আমার প্রজেক্টের, এবং সেটা কে রেসপন্সিবল, সেটার প্ল্যান কমপ্লিশন ডেট কবে, এবং সেটা অ্যাকসেপ্ট করার ক্রাইটেরিয়া গুলো কি কি, এই যে কিছু বিষয় আছে, এগুলো এগেন নট নেসেসারিলি যে এখানে যেটা আছে ঠিক সেটাই হতে হবে, ইট কুড বি এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট, but you should have a section of change scope and time management. Out of scope বলে একটা সেকশন আছে which is really important. অনেক সময় কিছু কিছু বিষয় থাকে যেমন প্রজেক্টের স্কোপের বাইরে থাকে। একটা অর্গানাইজেশনে কিন্তু অনেকগুলো বিষয় থাকে যেগুলো আর কি যদিও এই প্রজেক্টের সাথে রেলিভেন্ট, বাট মেবি দ্যাট ইজ নট ভেরি মাচ উইদিন দ্য স্কোপ। তো সেই বিষয়গুলোকে আর কি উল্লেখ করতে হবে। যেমন ফর এক্সাম্পল একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে একটা অর্গানাইজেশন বললো যে উই উড লাইক টু আপগ্রেড আওয়ার টেকনোলজি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা প্রজেক্ট। প্রজেক্টের ডেলিভারেবলটা কি হচ্ছে? ডেলিভারেবল হচ্ছে যে আমাদের যতগুলো কম্পিউটার আছে সেগুলো চেঞ্জ করতে হবে, আমাদের যত সফটওয়্যার আছে সেগুলো আমাদের চেঞ্জ করতে হবে, আমাদের অন্যান্য যত ধরনের ডিভাইস আছে সেগুলোকে মডার্নাইজ করতে হবে। দিস ইজ এ প্রজেক্ট, রাইট? Let's say this is a project. আমরা ধরলাম যে কি, যে it's all about changing the technological or infrastructure of our technology. আচ্ছা, এখন out of scope হচ্ছে train the employees. জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম যে আমরা যদি মনে করি ও আচ্ছা আউট স্কোপ, ইন স্কোপ কি? ইন স্কোপ হচ্ছে যে আমাদের যে ফিজিক্যাল যে ডিভাইস গুলো আছে বা স্ট্রাকচার আছে সেগুলোকে চেঞ্জ করা। তাহলে আউট অফ স্কোপ কি? আউট অফ স্কোপ হচ্ছে যে ট্রেনিং দ্য এমপ্লয়িজ, যে এই প্রজেক্টের হয়তো এইটা অবজেক্টিভ না যে আমাদের এমপ্লয়িদেরকেও ট্রেন করতে হবে নিউ টেকনোলজির সাথে। প্রজেক্ট আমার ডেলিভারেবল শুধুমাত্র কি আপগ্রেড করা। এখন আমি যদি আবার এমপ্লয়িদেরকে ট্রেনিং করতে যাই, মেবি দ্যাটস এ নিউ প্রজেক্ট অর এ সেপারেট প্রজেক্ট। সো ওই জিনিসটা হচ্ছে দ্যাটস আউট অফ স্কোপ অফ দিস প্রজেক্ট। সো এরকম বিভিন্ন বিষয় থাকতে পারে আমার প্রজেক্টে যেটা খুব রেলিভেন্ট মনে হতে পারে। ইট মে সাউন্ড ভেরি রেলিভেন্ট যে আচ্ছা এটা তো প্রজেক্টের সাথেই জড়িত, but that may be out of your scope. So as a project manager, আমাকে জানতে হবে যে which one of the areas are within my scope and which one of the areas which are not my scope. সেগুলোকে তখন আমরা out of scope হিসেবে তখন সেখানে মেনশন করব। assumption, এটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম আগে যখন আমরা চার্টার নিয়ে কথা বলেছিলাম যে assumption হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, বিকজ প্রজেক্ট ম্যানেজারের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে দে ক্যান ফোরকাস্ট, দে ক্যান অ্যাজিউম যে কি হতে পারে ভবিষ্যতে এবং কি কি বাধা আসতে পারে। তো সেই অ্যাজাম্পশন গুলো আমাকে উল্লেখ করতে হবে, এবং সেই অ্যাজাম্পশন গুলো কি টাইপের, সেটা কি কোনো ফিজিক্যাল প্রবলেম বা ল্যাক অফ ম্যান পাওয়ার বা ল্যাক অফ রিসোর্স বা ল্যাক অফ লাইক চেঞ্জিং কনটেক্সট অফ ইমপ্লিমেন্টিং দ্যাট প্রজেক্ট। এই ধরনের অনেক বিষয় থাকতে পারে যেগুলো হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একজন প্রজেক্ট ম্যানেজারের জন্য। সো দ্যাট ইজ হোয়াই ইটস ইম্পর্টেন্ট টু নো যে assumption গুলো কি কি। সো এগেন another example আমরা দিতে পারি, ধরলাম যে আমরা একটা প্রজেক্টের সেই আগের প্রজেক্টের কথাই বলি যে টেকনোলজি আপগ্রেড অফ দ্য অফিস। ঠিক আছে, যে আমাদের অফিসের যে ডিভাইস গুলো আছে বা টেকনোলজি গুলো আছে সেই বিষয়গুলোকে আপগ্রেড করা। সো এখানে আমাদের আউট অফ স্কোপ ছিল যে আমাদের এমপ্লয়ির যে ট্রেনিং বা এগুলো কন্ডাক্ট করা। এখন এখানে অ্যাজাম্পশন কি হতে পারে? অ্যাজাম্পশন হতে পারে কিন্তু বিভিন্ন রকম। আমরা ধরতে পারি যে অ্যাজাম্পশন কুড বি skill set, people's skill set may not be adaptive with the new technology, so that's an assumption. আমরা হয়তো নতুন অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করছি অফিসে বা নতুন কানেক্টেড ডিভাইস ইনস্টল করছি অফিসে, এবং হয়তো প্রবলেম এটা হতে পারে যে সেখানে
কেউ হয়তো সেটার সাথে অ্যাডাপ্ট করতে পারছে না। Harvin, do you have any question? Because you unmuted your mic. Probably not. Okay. স্যার কোশ্চেনটা বুঝিনি স্যার। কোশ্চেন ছিল যে আমি বলছি যে অ্যাজাম্পশন গুলো কি কি হতে পারে, যে what are the assumption in a project. I didn't ask any question to all of you. Probably I was স্যার just, অ্যাজাম্পশন তো স্যার এক্সটার্নাল ইমপ্যাক্টও তো অ্যাজাম্পশন হতে পারে। of course. দেয়ারফর এই যে সাডেন লকডাউন যেরকম আসলো, এটা যদি আমরা অ্যাজাম্পশনে না থাকতো তাহলে হয়তো আমার প্রজেক্ট টাইমলাইনে হিউজ একটা, যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ইন প্র্যাকটিক্যাল উই আর ফেসিং নাও। তারপরে এই যে আজকে আবার একটা আসলো, লকডাউন তো লকডাউনই, সাথে আবার 7 days নো ব্যাংক ট্রানজাকশন। সো এটা তো আরো বড় সমস্যা। এক্স্যাক্টলি, এই বিষয়গুলোর সাথেই আর কি আমাদেরকে খেয়াল করে রাখতে হবে যে কি কি অ্যাজাম্পশন হতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। সো প্রজেক্ট ম্যানেজারের কিন্তু এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট একটা ডকুমেন্টেশন বলা যেতে পারে, বা একটা সেপারেট একটা এরিয়া যেখানে তাদেরকে কাজ করতে হয় যে অ্যাজাম্পশন গুলো নিয়ে, যে মেজর অ্যাজাম্পশন which could cause disruption into effective implementation of my project. That is very, very important. Acha. Expected benefit, measurement of success, benefit realization responses, and time of realization. So এইখানে এই ধরনের একটা টেবিল আমরা করতে পারি, এবং এই টেবিলটা যদি আমাদের এখানেই দিতে হবে এমন না, we can also put it in the appendix section as well, যেখানে আমরা এইটাকে রাখতে পারি। আমাদের এক্সপেক্টেড বেনিফিট গুলো কি কি, এবং সেখানে আমাদের মেজারমেন্ট অফ সাকসেস গুলো কি কি, এই বিষয়গুলো আমাদের উল্লেখ করতে হবে। আর একটা কোশ্চেন নিয়ে নি আতিক। স্যার, যে অ্যাজাম্পশন প্ল্যান গুলো যেগুলো আছে, যেটা যদি আমার ইনসাইড প্রজেক্ট হয়, সে যেমন স্যার একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলেন যে অফিস আপগ্রেডেশনের জন্য, যেমন আমাদের 75টা বা স্যার আমাদের কিছু পিসি আপগ্রেড করতে হবে, স্যার 70টা পিসি আপগ্রেড করতে হবে। ইন কেস আমাদের এরকম হতে পারে যখন আমি এটা করতে যাব, তখন আমার আপগ্রেডেড পিসি হয়তো ইন টাইম আমার প্রজেক্ট টাইমের মধ্যে আমি হয়তো 10টা পিসি আপগ্রেড করতে পারবো না, অনেক টেকনিক্যাল প্রবলেম হতে পারে। এটার যে কন্টিনজেন্সি প্ল্যানটা আছে, এটাও কি এখানে লিখতে হবে নাকি এটা অন্য কোথাও? অ্যাজাম্পশনের ক্ষেত্রে সাধারণত যেগুলো থাকে সেটা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে কি হতে পারে, অর্থাৎ অ্যাজিউমড যে বিষয়গুলো। সো এই বিষয়টাও কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি কানেক্ট করতে পারি, বিকজ এইটাও তো এক ধরনের অ্যাজাম্পশন, এই জিনিসটাও এক ধরনের আমাদের অ্যাজাম্পশন, যে এই প্রবলেম যেটার কথা মেনশন করলো, সো এগুলো আমরা অ্যাজাম্পশনের মধ্যে আমরা করতে পারি। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বলে আর একটা ফ্যাক্টর আছে, যে বিষয়টা আমাদের উল্লেখ করতে হবে, বা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা এর আগে কথা বলেছি। সো রিস্কের একটা সেপারেট জিনিস থাকতে পারে। সো অ্যাজাম্পশন থেকে রিস্ক গুলো আবার একটু সেপারেট হতে পারে। সো আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমরা কি রিস্কের কথা বলছি না অ্যাজাম্পশনের কথা বলছি। রিস্কের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এর আগেও ডিসকাস করেছি যে পজিটিভ রিস্কও হতে পারে, আবার নেগেটিভ রিস্কও হতে পারে। এভাবে করে আমাদের একটা রিস্ক রেজিস্টারও রাখতে হবে। স্যার, assumption risks might be also some assumptions, or এখানে কোনো একটা ডিফারেন্সিয়েট করার কোনো কি টুলস আছে যে these can be risks and these can be assumptions? যেমন লকডাউন অথবা ব্যাংক ট্রানজাকশন না হওয়া, it's both it's actually now it's a risk, but we did not know about it. এবং অ্যাজাম্পশনটা আমরা করতেছি, মানে স্যার এখানে একটু আমার প্রবলেম হচ্ছে আর কি। অ্যাজাম্পশনটা তো স্যার আমরা একটু ফোরকাস্ট করতে পারি, তো এখানে যেটা আমরা দেখতেছি এটা একটা কাইন্ড অফ রিস্ক। আমরা তো রিস্কও ফোরকাস্ট করতে পারি, ফোরকাস্ট তো আমরা দুইটাই করতে পারি, অ্যাজাম্পশন রিস্ক দুইটাই আমরা ফোরকাস্ট করতে পারি। হ্যাঁ, এখানে হ্যাঁ, এর মাঝে কোনো দুটো ডিফারেন্সিয়েট কিছু আছে কিনা স্যার? ওইটাই কিভাবে আসলে ডিফারেন্সিয়েটটা করব। আচ্ছা, নাও লেট মি গিভ ইউ আ ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল। যে অ্যাজাম্পশন আমরা ধরলাম যে অ্যাজাম্পশন হচ্ছে যে ওয়েদার যদি ভালো হয় এই বছর, তাহলে আমাদের কৃষি কাজে
সুবিধা হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা সাধারণ অ্যাজাম্পশন। সাধারণ অ্যাজাম্পশন হচ্ছে বাংলাদেশের, যে বাংলাদেশের যদি ওয়েদার ভালো হয় তাহলে কৃষিকাজের বা ফসল ভালো করে ফলাতে পারবে কৃষকরা। দিস ইজ অ্যান অ্যাজাম্পশন, তাই না? এই বিষয়টা হচ্ছে একটা গিভেন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, একটা শেয়ার্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যেটা হচ্ছে আমাদের একটা সাধারণ একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা বলতে পারি আমাদের অ্যাজাম্পশন গুলো হচ্ছে যে if everything runs smoothly we can deliver the project on time. হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো আমরা এইভাবে করে আমরা বলতে পারি। আমরা বলতে পারি যে if the budget is steady or the money that we have requested is approved, it's possible that we can deliver the project on time but with the expected value of the project. তো এই যে বিষয়গুলো আছে, এই বিষয়গুলো হচ্ছে একটা গিভেন একটা সিচুয়েশন বা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, একটা শেয়ার্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। বাট রিস্ক গুলো আমার অ্যাজাম্পশনকে এফেক্ট করে। রিস্ক হচ্ছে এমন কিছু আনসার্টেন কিছু বিষয় যেগুলো আমাদের অ্যাজাম্পশনটাকে এফেক্ট করতে পারে। যেমন ওই যে কৃষকের উদাহরণটাতেই যাই, যে আমরা আমাদের অ্যাজাম্পশন হচ্ছে যে যদি ভালো ওয়েদার থাকে তাহলে ফসল ফলানো যাবে, কিন্তু এই বছর কি অত্যাধিক বন্যা হবে কিনা এটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। এটা আমাদেরকে রিস্ক আগে আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করে আমাদের ধরতে হবে। হ্যাঁ, যে আমাদের যদি রিস্ক হচ্ছে যদি আমাদের বন্যা হয় অত্যাধিক তাহলে হয়তো আমাদের ফসল ফলানো যাবে না, বা যদি খরা হয় এটা হচ্ছে একটা রিস্ক যেটার জন্য আমাদের ফসলটা ঠিক মতন ফলানো যাবে না। সেক্ষেত্রে আমরা যেটা অ্যাজাম্পশন করেছি সেটা আমাদের রং অ্যাজাম্পশন। সো আওয়ার রিস্ক মাইট falsify our assumption. আমাদের যেটা অ্যাজাম্পশন করছি আমাদের রিস্ক সেটাকে এফেক্ট করে। either it will not falsify or it will falsify our assumption. Does that make sense? So basically, sir, risk should be the result of the assumptions. রেজাল্ট শব্দটা বলাটা ঠিক না, বিকজ রিস্ক হচ্ছে যে একটা আনঅকার্ড সিচুয়েশন, যেটা আর কি এখনো হয়নি বা এটা হতে পারে ভবিষ্যতে। এটা যে হবেই এটা কিন্তু ঠিক না। রিস্কের যে ফ্যাক্টর গুলা এটা সবসময় হয় না, কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে আনসার্টেনটি অ্যাভয়েডেন্স এর জন্য ওগুলো মেনশন করতে হয়। যেমন রিস্ক আমরা বলে রাখি যে যে আমাদের কিছু এমপ্লয়ি হয়তো চার্ন হতে পারে, বা এমপ্লয়ি হয়তো টার্ন ওভার, বা কিছু এমপ্লয়ি চাকরি ছেড়ে দিতে পারে। So it could happen. There's a likelihood that this might occur. এটা যে হবেই, it's not a result যে আমরা বলতে পারি না যে এটা হবেই, it might occur. কিন্তু রিস্ক রেজিস্টারটা মেনটেন করার কারণটা কি হচ্ছে যেন at least we can flag this situation beforehand, যে আগে থেকে আমরা যেন এগুলো so that it's not a surprise যে হঠাৎ করে এরকম একটা জিনিস হলো আমরা শক হয়ে গেলাম, সেটা না, এটা আমাদের রিস্ক রেজিস্টারে অলরেডি ছিল। Anyone else, any thought or any question? So বাংলায় বলতে গেলে অ্যাজাম্পশন মানে হচ্ছে অনুমান করা, তাই না? আমরা অনুমান করে দেখতে পারি। আর রিস্কটা হচ্ছে আমাদের ঝুঁকি, যে আমাদের যে ঝুঁকির যে বিষয়গুলো আছে। সো এই দুইটাকে আমাদের আলাদা করে দেখতে হবে। অ্যাজাম্পশন গুলো হচ্ছে যে গিভেন কনটেক্সট আন্ডার হুইচ দ্য প্রজেক্ট ক্যান রান স্মুথলি, এন্ড রিস্ক হচ্ছে যে আনসার্টেন situation বা uncertain aspects that will affect the execution of the project. Okay, so I hope that this is clear to you. If not, I'm more than happy to discuss more এবং এই বিষয়ে আরো করার জন্য রিফ্লেকশনের জন্য, but so that we can cover within time, I'm just moving on. So আমরা এরপরে কথা বলতে পারি যে কস্ট ইনফরমেশন, যে বাজেট যে বিষয়টা সেটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে, যে বাজেটের যে আমাদের ক্যাপেক্স বা ওপেক্স এই যে বিভিন্ন জিনিসগুলো আমাদের টোটাল বাজেটকে আমাদের উল্লেখ করতে হবে আমাদের প্রজেক্ট প্ল্যানিং। নাও বাজেটিং এর ক্ষেত্রেও স্পেসিফিক কোনো ফরম্যাট নেই যখন আমরা প্রজেক্ট প্ল্যান করতে যাব, বিকজ বাজেটের পরিমাণের উপর, তারপরে ম্যানেজমেন্টের যে অ্যাপ্রোচ থাকে, যে বাজেটটা কিভাবে অ্যালোকেট করা হয়, এগুলো সবকিছুর উপরে এটা ভ্যারি করে। সো এখানেও আমরা ওয়ান সাইজ ফিটস অল থিওরি দিয়ে এটাকে চালাতে পারবো না, তবে আমাদেরকে
সাধারণত ইটস গুড টু ক্রিয়েট এ টেবল, এবং এই টেবিলে খুব স্পেসিফিক্যালি যে আমাদের টোটাল বাজেটটা কি, তারপরে আমাদের ক্যাপেক্স কত, আমাদের ওপেক্স কত, তারপরে আমাদের সিপিআই কি, এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলো আমাদের সব জিনিসগুলো যেন ক্লিয়ারলি উল্লেখ থাকে, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। একটা বিষয়, নাও ক্যান ইউ গাইজ অল সি মাই স্ক্রিন? আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, ক্যান ইউ অল সি দ্য গ্লসারি অফ টার্মস, এই বিষয়টা যেটা আমি নিয়ে আসলাম? কোন স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে আমার? Yes, sir. দেখা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার। ওকে ওকে, সো এই যে গ্লসারি অফ টার্মস, এটা হচ্ছে আমাদের এক্সিকিউশনের যে লেকচার ছিল সেই লেকচারের আছে এটা। এই বিষয়টা আমাদের খুব খেয়াল করে কিন্তু এই টার্মিনোলজি গুলোর সাথে আমাদেরকে পরিচয় থাকতে হবে। প্রথমে আসি আমরা যে আর্নড ভ্যালু ফর এ টাস্ক, ইভি। একটা প্রজেক্টের ইভিটা কি? EV হচ্ছে earned value for a task is simply the percent complete time its original budget. Stated differently, EV is the percent of the original budget that has been earned by actual work completed. ঠিক আছে, একটা প্রজেক্টের আর্ন ভ্যালু হচ্ছে যে একটা প্রজেক্টের যে কমপ্লিট হয়েছে, একটা সেকশন যেটা যেটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে, টাইমস ইটস অরিজিনাল বাজেট। যদি আমাদের প্রজেক্টের ধরলাম 50% কমপ্লিট হয়েছে এবং আমাদের অরিজিনাল বাজেট ছিল ধরলাম যে আমাদের 1 লাখ টাকা, তাহলে ইট ইজ 50 টাইমস আমাদের 1 লাখ টাকা। ঠিক আছে, সো যাই হোক, এটা আমি জাস্ট একটা ভেগলি একটা উদাহরণ দিলাম, বাট ক্যালকুলেশন গুলো এইভাবে করে করতে হয় এবং এইভাবে করে এগুলো বের করতে হবে। আমরা আজকে একটু চেষ্টা করব এই ধরনের দু একটা ক্যালকুলেশন নিয়ে একটু কথা বলার ইন দ্য লেটার পার্ট অফ আওয়ার ডিসকাশন, সো দ্যাট এই জিনিসগুলো আমরা আরেকটু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি। PV হচ্ছে the plan time phase baseline of the value of the work schedule and approved cost estimate, যে একটা planned value অর্থাৎ একটা প্রজেক্টের যে টোটাল যে কাজটা শেষ হওয়ার পরে যে জিনিসটা আমরা পাবো, যে ভ্যালুটা আমরা ডিরাইভ করতে পারবো সে প্রজেক্ট থেকে, দ্যাটস দ্য প্ল্যান্ড ভ্যালু। BCWS বলে একটা জিনিস আছে যেটাকে বলা হয় বাজেটেড কস্ট অফ দ্য ওয়ার্ক শিডিউল। সো যে কাজটা কি ঠিক করা হয়েছে সেটা টোটাল কস্টটা কত। সো পিভি হচ্ছে আরেকটা জিনিস, এসি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কস্ট অফ দ্য ওয়ার্ক কমপ্লিটেড। সো এই ধরনের অনেকগুলো টার্মিনোলজি, অনেক ধরনের জার্গন, অ্যাক্রোনিয়াম আছে যেগুলোর সাথে ইউ অল হ্যাভ টু বি ফ্যামিলিয়ার উইথ। যখন আমরা একটা প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে যাব, আমরা যখন একটা প্রজেক্ট প্ল্যান তৈরি করতে যাব, এই ক্যালকুলেশন গুলো বা এই জিনিসগুলো নট নেসেসারিলি সবকিছু আমাকে ক্যালকুলেট করে দেখাতে হবে, বিকজ ইটস অলরেডি ইমপ্লাইড যখন আমরা মেনটেন করব। বাট ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস সার্টেন জার্গনস, যে আমাদের যখন বাজেটের যে জিনিসটা আমরা লিখতে যাব আমাদের প্রজেক্ট প্ল্যানে, আমাদের উল্লেখ করতে হবে যে সিভি কি, তারপরে এসবি কি, এই ধরনের কিছু জিনিস আমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে। যে টপিক গুলো আছে আমাদের সেটা নিয়ে হয়তো পরে আমি কথা বলবো, সেখানে এই ধরনের অনেক ইনফরমেশনই নেই, বাট ইউ ক্যান ডেফিনেটলি মেক ইট আপ। ঠিক আছে, ইউ আর অ্যাট ইউর উইল টু মেক আপ দিস ইনফরমেশন জাস্ট টু মেক ইট লুক মানে রিয়েল। সো এই যে ক্যালকুলেশন গুলো বললাম, এগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো টুয়ার্ডস দি লেটার এন্ড অফ আওয়ার সেশন। আমরা এগুলো কয়েকটা টপিক নিয়ে একটু কথা বলবো যাতে করে আমরা এগুলো একটু বুঝতে পারি। আজকে বেশি সময়টা নষ্ট না, ওয়েল আমরা ইউজ করছি আমাদের প্রজেক্ট প্ল্যানটাকে নিয়ে, বিকজ দিস ইজ আওয়ার মেজর অ্যাসেসমেন্ট। এরপরে আমরা ডেফিনেটলি আমাদের যে ফর্মাল ডিসকাশন, যে মনিটরিং এন্ড কন্ট্রোল নিয়ে, সেটাতেও আমরা যাব। সো কিপ অল অফ দিস থিংস ইন ইয়োর ব্রেইন। যখন আমরা প্রজেক্ট প্ল্যানে আমরা যখন বাজেট বা কস্ট সেকশনটা, যে সেকশনটা আছে, এই সেকশনটা নিয়ে যখন আমরা কথা বলবো, ওই জিনিসগুলো আমাদের কিছু উল্লেখ করতে হবে। পেমেন্ট মাইলস্টোন, ওকে। সো যদি প্রজেক্টে কিছু প্রকিউরমেন্ট কোনো বিষয় থাকে, সেক্ষেত্রে একটা পেমেন্টের মাইলস্টোন উল্লেখ করা যেতে পারে। এগেন, নো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল ফর দিস। এটা যে করতেই হয় এরকম কোনো বিষয় নেই, বিকজ অনেক প্রজেক্টে আছে যেমন এই বিষয়গুলো হয়তো রেলিভেন্ট না, সো সেক্ষেত্রে এটা নট নেসেসারিলি এটা অ্যাবসলিউট প্রায়োরিটি।
নেক্সট হচ্ছে যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, এই বলে একটা সেকশন খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা টিম মানে এটা ডিফারেন্ট হতে পারে, টাইটেলটা ডিফারেন্ট হতে পারে, যে টিম ম্যানেজমেন্ট হতে পারে বা প্রজেক্ট টিম সম্পর্কে একটা কথা বলা থাকতে পারে, সেই জিনিসগুলো আর কি খেয়াল করতে হবে। কিন্তু সেখানে খুব ইম্পর্টেন্ট যে প্রজেক্টে কে কে মেম্বার আছে এবং তাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেল, তাদের ইমেল অ্যাড্রেস, এই জিনিসগুলো উল্লেখ করতে হবে এবং তাদের রোলটা কি, সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট যে তার রোলটা কি প্রজেক্টে। সো আমার একটা প্রজেক্টে যদি 5 জন মেম্বার থাকে, তাদের রোলটা কি, তাদের কন্ট্যাক্ট, তাদের ইমেল, এই সব জিনিসগুলো উল্লেখ করতে হবে। ঠিক আছে? So for your project, you're more than welcome to make up all of this situation. বানায় বানায় যত ইচ্ছা এইসব বিষয়ে you can reflect on it, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কমিউনিকেশন প্ল্যান, এটা নিয়েও আমরা কথা বলেছিলাম যখন আমরা এক্সিকিউশনের কথা বলেছিলাম। কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। একটা প্রজেক্টের যে কমিউনিকেশনটাকে ম্যানেজ করা হবে ওভারঅল, সেটা কোন কোন বিষয়গুলো আর কি ম্যানেজ করা হবে, সেই জিনিসটা উল্লেখ থাকতে হবে আমার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে। যে কিভাবে হবে, হাউ ফ্রিকোয়েন্টলি। আমরা যদি একটু হেডলাইন গুলো দেখি এই কমিউনিকেশন প্ল্যানে, যে কমিউনিকেশন টাইপ এটা কি হবে, যেমন প্রজেক্ট টিম ডিসকাশন, প্রজেক্ট রিভিউ মিটিং বা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট মিটিং, তারপরে অবজেক্টিভ, প্রত্যেকটার অবজেক্টিভ গুলো কি কি, তারপরে মিডিয়া হচ্ছে কি কি ইউজ করা হবে, এটা কি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে নাকি F2F হবে, যেমন আজকের দিনে সবকিছুই ইন্টারঅ্যাক্টিভ হচ্ছে ডিউ টু এই যে কোভিড বা লকডাউন এগুলোর জন্য, বা এটা কি ফেস টু ফেস হবে কিনা, তারপর এটার ফ্রিকোয়েন্সিটা কত ফ্রিকোয়েন্টলি হবে, এটা কি ডেইলি হবে, উইকলি হবে না মান্থলি হবে, এই বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে। তারপরে স্টেক হোল্ডার কে কে আছে এখানে, তাদের নাম এবং তাদের রোল বা তাদের পজিশন, সেই সব বিষয়গুলো আমাদের উল্লেখ করতে হবে। তারপরে ডেলিভারেবল গুলা কি কি আছে কমিউনিকেশন প্ল্যানে, সেটাও আমাদের উল্লেখ করতে হবে, যে কোন ধরনের কমিউনিকেশন গুলো করছি আমরা। কারণ একটা প্রজেক্ট যখন হয়, এর মধ্যে অনেক রকমের কমিউনিকেশন আছে, অনেক ধরনের কমিউনিকেশন মিডিয়া আছে। আচ্ছা, এই জায়গাতে যে আমি একটু একটা বিষয় একটু রিফ্লেক্ট করে নিই, বিকজ দিস ইজ প্রবলি দ্য রাইট টাইম টু রিফ্লেক্ট। সরি, কোথায় গেল? হ্যাঁ, আমাদের কুইজে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, কোয়েশ্চেনটা ছিল যে একটা প্রজেক্টের কমিউনিকেশন প্ল্যান নিয়ে কোয়েশ্চেনটা ছিল, যে কমিউনিকেশন চ্যানেল নিয়ে। কারো কি মনে আছে কোয়েশ্চেনটা? জি স্যার, অনেকগুলো চ্যানেল ছিল, তাদের ভিতরে টোটাল কতগুলো চ্যানেল অ্যাভেলেবেল এরকম একটা ছিল। হ্যাঁ, অনেকগুলো টিম মেম্বারের কথা দেওয়া ছিল, যে একটা প্রজেক্টে টোটাল টিম মেম্বার এতজন, প্রজেক্ট লিডার এতজন, তারপরে আরো 2-1 জনের রোল দেওয়া ছিল। এখানে বলা ছিল যে এর মধ্যে কমিউনিকেশন চ্যানেলে কয়টা ডিরেকশন থাকবে। লেট মি জাস্ট পুল দ্যাট আপ। This is the benefit of doing everything virtual. At least we can স্যার 321 মেবি ছিল। না, ওইটার উত্তরটাতে একটু গরমিল ছিল, বা এটা নিয়ে আমার একটু কনফিউশন ছিল। সো এটাকে রেকটিফাই করার জন্য, আমরা যেহেতু কমিউনিকেশন প্ল্যান নিয়ে কথা বলছি, ওই জন্য আই থট যে আই উইল জাস্ট কুইকলি, এইটা ছিল আমাদের কোশ্চেনটা। লেট মি টেক দিস ওয়ান, এবং আমাদের চ্যাট স্ক্রিনে আমি একটু শেয়ার করি জিনিসটা, সো দ্যাট উই অল ক্যান রিফ্লেক্ট অন ইট। এবং আমাদের এই বিষয়টা একটু জানা জরুরি আমার নিজের জন্য। দিস ওয়াজ আ গুড লেসন ফর মি অ্যাজ ওয়েল, দ্যাটস ওয়াই আই থট যে আমরা সবাই একটু শেয়ার করি। সো our question was এটা, এবং অ্যান্সারটা নিয়ে আমরা এখনই কথা বলি না। কোশ্চেন হচ্ছে এটা। আছে চ্যাট স্ক্রিন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি? সবাই মোস্টলি দেখতে পাওয়ার কথা। ইফ ইউ অল লুক এট দ্য চ্যাট স্ক্রিন, কোশ্চেনটা ছিল যে ইউ আর ম্যানেজিং আ প্রজেক্ট উইথ 22 টিম মেম্বার্স, 2 প্রজেক্ট লিডস, 2 SMEs। SME মানে কি এখানে কে বোঝাচ্ছে, কে বলতে পারবে?
Small and medium entrepreneurs. Sir, senior management employee. সাধারণত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এসএমই বলতে বোঝায় সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট, কারণ আসলে অ্যাক্রোনিয়াম তো আমরা যার যেমন ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারি, এরকম কোনো নাই। তবে এসএমই বলতে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ইন দ্য কনটেক্সট অফ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট কে, বিকজ প্রত্যেকটা প্রজেক্টেরই একজন সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট থাকা দরকার, এবং সেটা কে, সেই জিনিসটা আর কি হচ্ছে project management. Anyway, that's not the main focus. So 22 team members, 2 project leads, 2 SMEs, and 1 QA manager. QA মানে তো জানি আমরা, quality assurance manager. How many communication channels are there in your project? আচ্ছা, এখন এই যে কোশ্চেনটা ছিল, এখানে উত্তর দেওয়া ছিল 992, 351, 350, 27। এইটার একটু গরমিল ছিল। এখন এখানে আমাদের গত সপ্তাহে এটা নিয়ে আমাদের একটু কথা হয়েছিল এবং ওই ডিসকাস যে কিভাবে এটা বের করা যেতে পারে। এটার একটা ফর্মুলা আছে, যে ফর্মুলাটা ইউজ করতে হয় প্রজেক্ট কমিউনিকেশন চ্যানেলের ক্ষেত্রে। এই ফর্মুলাটা সাধারণত ইউজ করা হয়। সো ফর্মুলাটা হচ্ছে, আমি আমার চ্যাট স্ক্রিনেই এখানে শেয়ার করি। ফর্মুলাটা হচ্ছে দিস ইজ, সরি কি হলো চ্যাট স্ক্রিনের, সো এই হচ্ছে ফর্মুলা। চ্যাট স্ক্রিনে আমি শেয়ার করেছি কোশ্চেনটা এবং তার নিচে দেওয়া আছে একটা ফর্মুলা। এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমাদের প্রজেক্টের কমিউনিকেশন চ্যানেল কতগুলো আছে সেগুলো বের করতে হয়। এই কমিউনিকেশন চ্যানেল বলতে বোঝায় যে কতগুলা, অর্থাৎ আমরা যদি একটা নেটওয়ার্কের মতো দেখি, ধরলাম যে আমাদের প্রজেক্টে অনেকগুলা টিম, এর থেকে ও, ওর থেকে এ, তাহলে কতগুলো কমিউনিকেশন চ্যানেল তৈরি হতে পারে পসিবলি, সেটাকে আমরা এইভাবে সাইন্টিফিক্যালি সেইভাবে করে আমরা করতে পারি। আচ্ছা, এখন এটা ক্যালকুলেট করে আমরা যদি দেখি তাহলে যেটা হয়, n ইকুয়াল টু এখানে কত, what's the value of n? 22. So 351. না, আমি আগে n এর কথা বলছি। 27. Yes, 27, sir. n হচ্ছে Sorry, 27. হ্যাঁ, বিকজ 22 টিম মেম্বার্স বলা হচ্ছে, সেই সাথে বলা হচ্ছে 2 প্রজেক্ট লিডস, 2 SMEs and 1 QA ম্যানেজার। এদেরকে সেপারেট করে বলা হচ্ছে যে এরাও আছে। আমরা যদি দেখি 22, 23, 24, 25, 26, 27, হ্যাঁ, এবং 27 এর সাথে আমরা যদি এইবার এই ফর্মুলাতে হিসাব করি তাহলে n ইকুয়াল টু হচ্ছে 27। 27 ইনটু n ইকুয়াল টু এগেন 27 মাইনাস 1। সো 27 মাইনাস 1 কত হয়? 26 ডিভাইডেড বাই 2, দ্যাট ইজ 13। সো এবার যদি আমরা 27 আর 13 কে গুণ দেই তাহলে যেটা আসে সেটা হচ্ছে 351। সো দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অ্যাকচুয়ালি 351। যারা 351 দিয়েছে দে আর অল রাইট এবং ইউ উইল ডেফিনেটলি গেট অ্যান্সার। অন্য কারো কোনো ই আছে? কারো কোনো অবজারভেশন বা কারো কোনো ফিডব্যাক? স্যার এই ফর্মুলাটা তো জানতাম না। It's a valid point. এই ফর্মুলাটা আমরা শেয়ার করিনি, ক্লাসে আমরা ডিসকাস করিনি। এটা ট্রু, ইটস আ ভ্যালিড পয়েন্ট শারমিন। বেসিক্যালি স্যার এটা আমার আইডিয়া ছিল না, তো প্রথম দিকে মনে হয়েছিল 27 জন আছে টোটাল, তাহলে চ্যানেল 27টা হবে, এই জন্য 27 দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার আমিও 27 দিয়েছি। হ্যাঁ, এবং মানে আই হ্যাভ টু, মানে কি বলবো, যে অ্যাকনলেজ যে আমিও এই জিনিসটা, আমারও কনফিউশন ছিল। সো যেহেতু আসলে আমারও কনফিউশন ছিল এবং এখানে কিছু মিক্সড কিছু মেসেজ গেছে এবং এটা নিয়ে আমরা কথা বলিনি, তো এই ক্ষেত্রে সবাইকে আসলে এই বিষয়ে আর কি মার্কটা দিয়ে দিব। এই ক্ষেত্রে কাউকে আমি পেনালাইজ করবো না। মার্কিং এর যে এটা আছে গ্রেড বুকে, আমি আই উইল এনশিওর যে নো ওয়ান গেটস পেনালাইজড ফর দিস ওয়ান।
তো স্যার আমরা যারা এটা একটু স্টাডি করে অ্যান্সার দিয়েছি আমাদের কি তাহলে স্যার 1 মার্ক এক্সট্রা দিবেন, মানে আমাদের 2 বাকিদের 1? তাহলে আই উইশ আই কুড ডু দ্যাট। যদি কুইজে তাহলে দেখা যাবে যে 30 এর মধ্যে 31 পেয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ, তাই না? এরকম না না স্যার, ইটস ওকে, জাস্ট আই ওয়াজ জাস্ট কিডিং। I will take the blame on myself actually for this confusion. আমরা এটা নিয়ে কথা বলিনি ক্লাসে definitely, but it's a good learning. I hope যে সবার জন্যই এটা একটা পজিটিভ স্পিরিট আমরা যদি দেখি, it's a good formula to keep in mind as well. So what it refers now, if we just go back to our কোথায় ছিল আমরা? I've got 1000 windows open on my computer. So যেটা রিফ্লেক্ট করে যে আমাদের কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা কি, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের বিশেষ করে যখন যেসব প্রজেক্ট গুলো হয় খুব কমপ্লেক্স এবং সেখানে মাল্টিপল বা মাল্টি ডাইমেনশনাল বা মাল্টি ন্যাশনাল টিম থাকে, বিভিন্ন দেশের টিম থাকে, বা অনেক বড় একটা প্রজেক্ট হয়, সেখানে অনেক টিম মেম্বার আছে, সেখানে এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। যে পটেনশিয়াল যে চ্যানেল অফ কমিউনিকেশন গুলো সেগুলো জানা দরকার, এবং কতগুলো কমিউনিকেশন চ্যানেল তৈরি হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে দরকার। সো কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট দরকার। সো এই যে বিষয়গুলো আমাদের কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে এই জিনিসটাকে উল্লেখ করতে হবে। প্রজেক্ট গ্লসারি অ্যান্ড টার্মস বা অ্যাক্রোনিমস, এই যে কিছু বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করতে হবে। যে প্রজেক্টে কিছু যদি অ্যাক্রোনিম থেকে থাকে সেই জিনিসগুলো, নট নেসেসারিলি, যদি এই ধরনের স্পেসিফিক জার্গন থাকে, অনেক প্রজেক্ট যেগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং বা সায়েন্টিফিক বা এই ধরনের কিছু, বা স্পেসিফিক টু হেলথ বা যে কোনো ফিল্ডে, এই ধরনের অনেক সময় অনেক কিছু জার্গন থাকতে পারে বা অ্যাক্রোনিম থাকতে পারে। সো সেগুলোকেও কিন্তু আমাদের আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে, যাতে করে এটা যদি কেউ অন্য কারো হাতে পড়ে বা যে লেম্যান, তারা যেন এতে কনফিউজ না হয়ে যায় যেটা কি বলছে। এরপরে আরো অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে ইটস অল অর্নামেন্টাল, যে একটা প্রজেক্টকে সুন্দর করার জন্য জিনিসগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন স্ট্যান্ডার্ড এসকেলেশন প্রসেস, যে প্রজেক্টে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেখানে কিভাবে প্রবলেমগুলো এসকেলেট করা হবে, সেটার আর কি নট নেসেসারিলি এটা করতেই হবে, বাট এটাও আর একটা ওয়ে জাস্ট টু মেক ইউর প্রজেক্ট লুক ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ। রিস্কের ব্যাপারটা নিয়ে আগে আমরা যেহেতু কথা বলছিলাম, যে রিস্ক হতে পারে ডেফিনেটলি আমাদের an essential element of the project plan. আমাদের রিস্ক নিয়ে অবশ্যই কথা বলতে হবে, এবং রিস্কের যে ডেসক্রিপশন, তারপরে রিস্কের লগ ডেট, তারপরে ইম্প্যাক্টটা কোন কোন জায়গায় হতে পারে, ঠিক আছে, হাই, মিডিয়াম না লো, HML, এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে। তারপরে টাইম, কোয়ালিটি এন্ড কস্ট। আমরা যদি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রায়াঙ্গেলের কথা বলি, তাহলে এই যে জিনিসগুলো সেগুলোতে কোন জায়গাটাই এফেক্ট করতে পারে, হ্যাঁ, এইভাবে করে আমরা জিনিসটাকে কিন্তু উল্লেখ করতে পারি। যেমন প্রথমটা দেখি আমরা, 1 নম্বর বলছি যে রিসোর্সেস লিভিং ডিউরিং প্রজেক্ট পিরিয়ড। ঠিক আছে, কিছু প্রসেস বা রিসোর্স লিভ করছে, অর্থাৎ কিছু রিসোর্স অর্থাৎ কিছু এমপ্লয়ি আমাদের লিভ করবে। লং ডেট কবে, এটা বলা হচ্ছে যে যা অগস্টের 1 তারিখে। তারপরে মিডিয়াম, এই অন্যান্য যেগুলো আছে যেমন টাইমে কিভাবে এফেক্ট করতে পারে, মিডিয়াম। তারপরে কোয়ালিটিতে হয়তো মিডিয়াম, কস্টে হয়তো লো, লাইকলিহুড বা প্রবাবিলিটি এটা কি হাই নাকি লো। ঠিক আছে, এই যে জিনিসগুলো, see it's a very scientific way to expose all of this information rather than broadly saying যে এটা হচ্ছে আমার রিস্ক। সো এইভাবে করে লিটারালি you have to assign some parameters. এই যে প্যারামিটার গুলো দেওয়া হচ্ছে পাশে, যেটা কি হাই নাকি মডারেট নাকি লো, এই যে বিষয়গুলো, দিস আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট ডাজ রিফ্লেক্ট যে এটার সাথে কানেকশন, কিসের সাথে কানেকশন। সো এই বিষয়গুলো করতে হবে, আমাদের প্রজেক্ট প্ল্যানে উল্লেখ করতে হবে। এবং মিটিগেশন প্ল্যান গুলা কি কি থাকতে পারে, যদি এই ধরনের রিস্ক অকার হয় বা রিস্ক যদি আসে, তাহলে কিভাবে এগুলোকে মিটিগেট করা যাবে রিস্ক গুলোকে, সেই জিনিসগুলো এখানে উল্লেখ থাকতে হবে। ওকে, সো লাস্টলি প্রজেক্ট প্ল্যানের অ্যাপ্রুভালের এইটা কিছু একটা ফরম্যাট টাইপের, যেখানে আর কি কে আছে, প্রপোজ বাই, প্রিপেয়ার্ড বাই, ভেরিফাইড বাই,
agreed by, approved by, এই ধরনের অনেকগুলো সেকশন আছে যেগুলো আমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে এবং উল্লেখ করে তখন সেগুলোতে আমাদের সিগনেচার ব্যবস্থা করতে হবে। সো যে বিষয়টা বলতে যাচ্ছি ফোকস, সেটা হচ্ছে যে you need to be able to as articulate as possible এবং at the same time সেটা হচ্ছে যে you have to become very professional as well while you present, because তোমার ডকুমেন্টটা যেন it's very comprehensive, যে কেউ পড়লেই যেন বুঝতে পারে যে এটার মধ্যে কি আছে। Referring back to the topics that we have to write the project plan, project charter লেখার সময় আমরা তিনটা প্রজেক্ট এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলেছিলাম, যেটা নিয়ে আমরা চার্টার লিখেছিলাম, এবং আমরা বলেছিলাম যে প্ল্যানটা লেখার সময় কিন্তু ইউ ক্যান ইউজ দ্য সেম প্রজেক্ট, এবং তিনজনের মধ্যে হয়তো যার প্রজেক্ট চার্টারটা ভালো ছিল বা যার প্রজেক্টটা নিয়ে ইউ থিঙ্ক ইটস গোয়িং টু ওয়ার্ক আউট উইথ এভরিওয়ান, সেটাকে নিয়ে কিছুটা সেটাই হচ্ছে প্রজেক্ট প্ল্যানের টপিক। এবং প্ল্যানের যে বিষয়গুলো এখানে ওই যে কনটেক্সটটা দেওয়া আছে সেখানে উল্লেখ নেই, ইউ নিড টু মেক আপ দোজ, like budget, like risk, and all of these things. Make it up. I don't mind if you are telling me like stories. That's not what I will be concerned about. I'll be more concerned about the structure and format, and if we're able to report that very professionally. Okay. একটা break দিব আমরা এখন। Okay, 5 minutes. This is a break for toilet, for drinking water, for just stretching your muscle. Just stand up, stretch your muscle, stretch your arms, or go get a cup of coffee or something, and আমরা after 5 minutes পরে আমরা back করব। So ঠিক 8টার সময় আমরা আবার back করব।